তো সবাই কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? এই তো আছে আলহামদুলিল্লাহ। কালকে থেকে তো তোমাদের কলেজে ক্লাস শুরু হবে, জানো তো নাকি? জি স্যার। হ্যাঁ, আগামীকাল থেকে আহ কলেজ সরাসরি হবে। তো আপাতত আজকে আমাদের অনলাইনে শেষ ক্লাস। যদি সামনে কখনো আবার এই তাপ প্রবাহের কারণে বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে যদি ক্লাস বন্ধ হয়, তাহলে আমরা আবার পুনরায় অনলাইনে ক্লাস নিব। তো আপাতত ওই আজকেরটাই হচ্ছে আমাদের শেষ ক্লাস অনলাইনে। তো আমরা শুরু করি। আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে কদরপুর স্টুডেন্ট কলেজের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। এটা আমাদের ষষ্ঠ আহ, সপ্তম অনলাইন ক্লাস। আমরা গত রবিবার থেকে অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি। সবাইকে আজকের ক্লাসে স্বাগতম। এই হচ্ছে আমার পরিচিতি, তোমরা সবাই আমাকে চিনো জানো। আজকে আমরা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের ফোর্থ চ্যাপ্টার। গতকালকে আমরা ইন্ট্রোডাকশন টু বিজনেস ব্যবসা পরিচিতির থার্ড চ্যাপ্টার করিয়েছিলাম। আজকে আমরা ম্যানেজমেন্টের ফোর্থ চ্যাপ্টার ক্লাস নিব। এর আগে আমরা প্রথম তিনটা চ্যাপ্টার শেষ করেছি। তো মূল ক্লাসে যাওয়ার আগে আমি তোমাদের কিছু ছবি ভিডিও দেখাবো এবং সেখান থেকে কিছু প্রশ্ন করব। প্রথমে স্ক্রিনে যে ছবিটা দেখা আছে, যে ছবিটা দেওয়া আছে, এই ছবি থেকে আসলে কি বোঝা যাচ্ছে কে বলতে পারবা? এক মালিকানা থেকে অংশীদারি। না, হয়নি। এটা মনে হয় স্যার একটা অফিসের। হ্যাঁ বলো, অফিসের। প্রথমেটা মনে হয় বস, নিচের গুলো কর্মী। ভেরি গুড, ভেরি গুড, তোমার আনসার কাছাকাছি গিয়েছে। অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবস্থান বোঝাচ্ছে। কে উপরে আছে, কে মাঝামাঝিতে আছে, কে নিচে আছে। আমরা জানি ব্যবস্থাপনার স্তর কয়টি? তিনটি। তিনটি। কি কি? উচ্চ স্তর, মধ্যম স্তর, নিম্ন স্তর। গুড। উচ্চ স্তর, মধ্য স্তর, নিম্ন স্তর। তো কিছু ম্যানেজার থাকে উচ্চ স্তরে থাকবে, কেউ থাকবে মধ্য স্তরে, কেউ থাকবে নিম্ন স্তরে। অর্থাৎ তাদের একটা সাংগঠনিক অবস্থান দেখানো হচ্ছে, যে কে উপরে থাকবে, কে কার আন্ডারে থাকবে, কে কাকে কন্ট্রোল করবে, কে কাকে অর্ডার দিবে। এই বিষয়টা অর্থাৎ সংগঠনে একটা কর্মীদের অবস্থান বোঝাচ্ছে। একটা ছোট্ট ভিডিও দেখি, ভিডিও জাস্ট অল্প একটু দেখে যাও। জাস্ট স্ক্রিনে যে লেখাগুলো আছে ওগুলো একটু দেখো। Is the answer towards innovation in hardware, software, and services for a wide range of products,
such as computers, iPhones, and iPads. Now, here's what's less known and equally significant about the company. Its organization's design and the associated leadership that have played a crucial role in driving its innovation success. It all began after Steve Jobs returned to Apple as CEO in 1997. One of his first acts on his return, laying off the general managers of all the business units in a single day. Not a move that inspires a welcome party, but there was a method to Jobs' madness. Apple at the time had a conventional structure for a company of its size and scope. It was divided into business units, each with its own profit and loss responsibilities. Jobs believed this conventional management would stifle innovation. He put the entire company under one P&L and combined the different functional departments of the business units into one functional organization. Simply put, a functional structure divides an organization into departments based on their function. These departments are headed by functional managers who are experts in the roles they supervise. Functional structure, which Apple retains to this day, ensures that those with the most expertise and experience in a particular domain have the decision rights for that domain. Senior vice presidents at Apple, then, are in charge of functions, not products. As was the case with Jobs before him, current CEO Tim Cook occupies the only position on the organizational chart for the design, engineering, operations, marketing, and retail of any of Apple's main products. In effect, besides the CEO, the company operates with no conventional general managers. Apple's structure is based on two views. First, the organization competes in a market with a high rate of technological change and disruption. It has to rely on the judgment and intuition of technical experts for predicting which 7 Plus in 2016. Paul Ubel, a senior leader who played a central role in the portrait voting for a traditional structure, Ubel would not have been empowered to take areas. This explains Jobs' decision to change the way Apple works. ওকে, এখানে অ্যাপল কোম্পানি নিয়ে একটা তাদের অর্গানাইজেশন সিস্টেমটা কিরকম তার একটা ছোট্ট ভিডিও ছিল। অ্যাপল হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটা জায়ান্ট কোম্পানি, অত্যন্ত শীর্ষস্থানীয় একটা কোম্পানি, যার কর্ণধার বা প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় স্টিভ জবসকে। অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ধরা হয়। তার যে সংগঠনের যে কনসেপ্ট ছিল, সে কনসেপ্ট অনুযায়ী সে কি করছিল, যে সবসময় তার প্রতিষ্ঠানের কাজগুলোকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করে যে ম্যানেজার যে কাজে এক্সপেরিয়েন্সড এবং এক্সপার্ট, সে ওই কাজের দায়িত্ব ওই ম্যানেজারকেই দিত। অর্থাৎ কাজগুলোকে সে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে যে যে কাজে পারদর্শী তাদেরকে ওই কাজের দায়িত্বটা প্রদান করত। আগে একটা পোস্ট ছিল যেটার নাম ছিল জেনারেল ম্যানেজার। তো সে জেনারেল ম্যানেজারের কনসেপ্ট থেকে বের হয়ে আসছে, সে জেনারেল ম্যানেজার নামে কোনো পোস্ট রাখে নাই। এখানে সে বলতে চাচ্ছে যে জেনারেল বলে কিছু নেই, কাজ করতে হলে কোম্পানিতে এক একটা ম্যানেজারকে এক একটা বিষয়ে এক্সপার্ট হতে হবে। কেউ ফাইন্যান্স ম্যানেজার, কেউ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, এখানে দেখানো ছিল কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার। এভাবে করে সে কাজগুলোকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করে যে যে কাজে এক্সপেরিয়েন্সড এক্সপার্ট, সে তাকে ওই দায়িত্বটাই অর্পণ করছে। তো এটা হচ্ছে তার একটা অর্গানাইজেশনাল কনসেপ্ট, যার কারণে অ্যাপল কোম্পানি ডে বাই ডে তাদের প্রফিট সেলস বৃদ্ধি করছে এবং সেলস বাড়ার সাথে সাথে তাদের প্রফিটও ইনক্রিজ হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বে একটা শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি হচ্ছে অ্যাপল কোম্পানি। তোমরা জানো তাদের বাজারে অ্যাপলের মোবাইল ফোন পাওয়া যায়, অ্যাপলের কম্পিউটার পাওয়া যায়, অ্যাপলের আইপড পাওয়া যায়, আইপ্যাড পাওয়া যায়, যেগুলো সবগুলাই অনেক কস্টলি। হ্যাঁ, তারা সবসময়
আপার ক্লাস কাস্টমারদেরকে টার্গেট করে, অর্থাৎ রিচ কাস্টমার যেগুলা, তারা কোনো এশিয়ান কাস্টমারের কথা চিন্তা করে তারা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি সাজায় না বা তাদের প্রোডাক্টগুলো তৈরি করে না। তারা সবসময় ইউরোপ আমেরিকার কাস্টমার যারা অনেক হাই ক্লাস কাস্টমার, যাদের ক্রয় ক্ষমতা অনেক বেশি, হ্যাঁ, তারা সবসময় তাদের কথা চিন্তা করে তাদের প্রোডাক্টগুলো তৈরি করে এবং তারা সেভাবে সাকসেস হয়ে আসছে। সেভাবেই তারা মার্কেট শেয়ার বৃদ্ধি করছে, তাদের সেল বৃদ্ধি করছে এবং ডে বাই ডে তারা প্রফিটও ইনক্রিজ করছে। এবং বর্তমানে বলতে গেলে প্রায় সময় মোবাইল ফোন অপারেটিং কোম্পানির ক্ষেত্রে তারা সবসময় শীর্ষস্থান অর্থাৎ 1 নম্বর স্থানে থাকে। তাদের সাথে স্যামসাং এর একটা কম্পিটিশন হচ্ছে, যদিও রিসেন্টলি স্যামসাং আবার 1 নম্বরে চলে গেছে, তবে ম্যাক্সিমাম টাইমই অ্যাপল কোম্পানি 1 নম্বরে থাকে। তো এটা হচ্ছে তাদের একটা সাংগঠনিক কাঠামো। আজকে আমরা সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। আজকে আমরা দেখব যে সংগঠন কি সেটা জানবো। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সংগঠিতকরণ বা সংগঠন। কিভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কাঠামো তৈরি হয় সে সম্পর্কে আমরা আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো আজকের পাঠ থেকে আমরা যে বিষয়গুলো শিখবো বা জানতে পারবো সেগুলো হচ্ছে সংগঠন কি তা বলতে পারবে, সংগঠন প্রক্রিয়ার পদক্ষেপ বর্ণনা করতে পারবে, আদর্শ সংগঠনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে, সংগঠনের নীতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে, সংগঠন কাঠামোর প্রকারভেদ চিহ্নিত করতে পারবে। চ্যাপ্টারটা অনেক লেন্দি একটা চ্যাপ্টার, আমরা একটু দ্রুত পড়ার চেষ্টা করব। প্রথমে আমরা দেখি সংগঠন কি বা সংগঠন কাকে বলে। অর্গানাইজেশন শব্দটি অর্গানিজম শব্দ থেকে এসেছে। অর্গানাইজেশন অর্থ হচ্ছে সংগঠন বা সংগঠিতকরণ। অর্গানিজম শব্দের অর্থ হলো পৃথক সত্তা বিশিষ্ট অংশগুলোকে এমন ভাবে একত্রিত করা যাতে প্রত্যেক অংশের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক কোনো কিছুর সৃষ্টি হয়। উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজকে বিভাজন, প্রতিটি বিভাগের দায়িত্ব, কর্তৃত্ব নির্দিষ্টকরণ এবং অর্পণ ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্দিষ্ট করার কাজকে সংগঠন বলা হয়। তুমি শেষের লাইনগুলো লিখলেই চলবে। উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজকে বিভাজন মানে প্রতিষ্ঠানের কাজকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা, প্রতিটা বিভাগের দায়িত্ব, কর্তৃত্ব নির্দিষ্টকরণ ও অর্পণ, প্রত্যেকটা কাজ এক একজনকে অর্পণ করা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করাটাই হচ্ছে সংগঠন। এখানে একজন বিখ্যাত মনীষী সংজ্ঞা দেওয়া আছে, অ্যাকর্ডিং টু রেজম্যান এন্ড আদার্স, an organization is a group of people whose interaction are structured into goal-directed activities. অর্গানাইজেশন হচ্ছে কতিপয় ব্যক্তির সমষ্টি যাদের লক্ষ্য থাকে যে প্রতিষ্ঠানের কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পন্নকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জন করা। এটাই হচ্ছে তাদের গোল। গোল মানে হচ্ছে লক্ষ্য। এখন দেখি আমরা সংগঠন প্রক্রিয়ার পদক্ষেপ। সংগঠনের পদক্ষেপ কয়টি দেখি। সংগঠনের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে কার্য বিভাজন বা বিভাগীয়করণ, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের কাজকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা। যেমন ক্রয় বিভাগের কিছু কাজ, বিক্রয় বিভাগের কিছু কাজ, উৎপাদন বিভাগের কাজ, হিসাব বিভাগের কাজ, প্রত্যেকটা বিভাগের কাজ আলাদা আলাদা করা। এরপর সে কাজগুলো আলাদা আলাদা করে এগুলোর দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বিশ্লেষণ করতে হবে যে কাজগুলো কেমন এবং কাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া যায়, এবং সে অনুযায়ী দায়িত্ব কর্তৃত্ব অর্পণ করতে হবে, দায়িত্বগুলো বুঝাই দিতে হবে। এরপর তাদের মধ্যে প্রতিটা বিভাগের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। সংগঠন প্রক্রিয়ার ধাপ হচ্ছে 4টি। 1 নাম্বার হচ্ছে কার্য বিভাজন, 2 দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সংজ্ঞায়িতকরণ, 3 দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ, 4 পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন। এখানে একটা একক কাজ দেওয়া আছে, সংগঠনে কার্য বিভাজন অপরিহার্য। কেন কেন কাজগুলোকে ভাগ করা হয় এটা তোমরা খাতায় লিখে নিয়ে আসবা, আমি দেখব। এবার আসি আদর্শ সংগঠনের কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উদ্দেশ্য কেন্দ্রিক, সহজবোধ্যতা, বিশেষায়নের সুযোগ, সুস্পষ্ট দায়িত্ব কর্তৃত্ব, ভারসাম্যপূর্ণ, আনুগত্য ও শৃঙ্খলা। একটা সংগঠন কাঠামো অবশ্যই নির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য থাকবে,
সংগঠন কাঠামোটা সহজ হবে, যাতে কর্মীরা তাদের নিজেদের মধ্যে একটা যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। বিশেষায়নের সুযোগ থাকবে। কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্থাৎ কার কি কাজ সেটা স্পষ্ট করে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। ভারসাম্য ব্যালেন্স থাকবে সবার কাজের মধ্যে, এবং একে অন্যের প্রতি আনুগত্য এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ম কানুন মেনে চলার মতো শৃঙ্খলা থাকতে হবে। এগুলো হচ্ছে একটি আদর্শ সংগঠনের বৈশিষ্ট্য। এবার আসি সংগঠনের নীতিমালা। লক্ষ্যর নীতি, দক্ষতার নীতি, কাম্য পরিসর নির্ণয়ের নীতি, জোড়াময় শিকল নীতি, দায়িত্ব নির্দিষ্টকরণ, আদেশের ঐক্য নীতি, সারল্য ও সুস্পষ্টতার নীতি, বিশেষায়নের নীতি। এই নীতিগুলোর মধ্যে কিছু নীতি আমাদের ব্যবস্থাপনার যে হেনরি ফিওলের যে 14টা নীতিমালা আছে, সে 14টা নীতিমালার সাথে কয়েকটা নীতি মিল আছে। এখানে লক্ষ্য নীতি, দক্ষতার নীতি এগুলা তোমরা জানো। কাম্য পরিসর নির্ণয় নীতিটা আমি একটু করে বলি। কাম্য পরিসর মানে কি? কাম্য পরিসর হচ্ছে একজন ম্যানেজারের যতজন কর্মীর কাজ সঠিকভাবে তদারক করতে পারবে সেটাকে বলা হয় কাম্য পরিসর। কাম্য মানে স্ট্যান্ডার্ড। ম্যানেজারদের কাজই হচ্ছে তার অধীনস্থ কর্মীদের কাজ তদারকি করা, দেখাশোনা করা, তারা ঠিক মতো কাজ করতে পারতেছে কিনা। এখন একজন ম্যানেজার কতজন কর্মীর কাজ দেখাশোনা করবে, কতজনের কাজ সে সঠিকভাবে দেখাশোনা করতে পারবে, সেই সংখ্যাটা নির্ধারণ করাটাই হচ্ছে কাম্য পরিসর। মনে করো একজন ম্যানেজার সর্বোচ্চ 10 জন বা 15 জনের কাজ তদারকি করলে সে পারবে, কিন্তু তাকে যদি 100 জন কর্মীর কাজ দেখাশোনা করতে বলে তখন সে সঠিকভাবে তদারকি করতে পারবে না, তখন সেটা তার জন্য কাম্য হবে না। তাহলে কাম্য পরিসর মানে হচ্ছে একজন ম্যানেজার যতজন কর্মীর কাজ সঠিকভাবে তদারকি করতে পারবে ততজনকে বলা হয় কাম্য পরিসর। জোড়াময় শিকল এটা জানো, যে প্রতিষ্ঠানে প্রতিটা বিভাগ এবং উপবিভাগের মধ্যে একটা সংযোগ রাখা। দায়িত্ব নির্দিষ্ট, আদেশের ঐক্য। আদেশের ঐক্য মানে একজনের আদেশদাতা একজন হবেন, একজন কর্মীর আদেশদাতা একজন হবেন। সারল্য মানে সহজ, আর বিশেষায়নের নীতি। এই হচ্ছে সংগঠনের নীতিমালা। এখানে একটা কাজ দেওয়া আছে, আদর্শ সংগঠনের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ভারসাম্য হয় পূর্ণ হয় ব্যাখ্যা করো। এটা খাতায় লিখে নিবা, বইতে আছে, একটু স্টাডি করে খাতায় লিখে নিবা, আমি চেক করব। এবার আসো, খুবই ইম্পর্টেন্ট সংগঠন কাঠামোর ধারণা। সংগঠন কাঠামো কি আগে আমরা দেখি। সংগঠন কাঠামো হলো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ ও কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি কাঠামো চিত্র। আর সংগঠন চার্ট হচ্ছে সংগঠন কাঠামোকে যখন একটি চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে তখন সেটা হয়ে যাবে সংগঠন চার্ট। তাহলে সংগঠন কাঠামোকে যখন চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে তখন সেটাকে বলা হবে সংগঠন চার্ট বলা হবে। কাঠামো হচ্ছে বিভিন্ন বিভাগ উপবিভাগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, আর চার্ট হচ্ছে ওই সম্পর্কটাকে যখন চিত্রে প্রকাশ করবে, যেমন আমরা ক্লাসের শুরুতে একটা চিত্র দেখাছিলাম, ওটাই হচ্ছে সংগঠন চার্টের চিত্র, যেখান থেকে কর্মীদের অবস্থান বোঝা যায়। এখানে একটা আহ বিভিন্ন একটা অফিসের কর্মকর্তাদের একটা অবস্থান দেখানো হয়েছে। সবার উপরে যে থাকে তিনি সিইও বা এমডি বলে, তার আন্ডারে জিএম, জিএম এর আন্ডারে ডিজিএম, ডিজিএম এর আন্ডারে এজিএম, এজিএম এর আন্ডারে জেডএম, এএম, বিএম। দেখি বলতো সিইও এর পুনরূপ কি? সিইও এর পুনরূপ কি, কে বলতে পারবা? আমি এটা ক্লাসে লিখিয়েও দিছিলাম। সিইও কেউ বলতে পারবে না? হুম, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার লিখে
সিইও এর পুনরূপ হচ্ছে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, যাকে সংক্ষেপে সিইও বলে থাকে। এরপর জিএম এর পুনরূপ কি? জেনারেল ম্যানেজার। ভেরি গুড। ডিজিএম, ডিজিএম, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। এজিএম, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। এরপরে স্যার। জেডএম হচ্ছে জোনাল ম্যানেজার, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক। এএম মানে হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, সরি এরিয়া ম্যানেজার। এএম হচ্ছে এরিয়া ম্যানেজার, আর বিএম হচ্ছে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। তাহলে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হচ্ছে বড় হচ্ছে এরিয়া ম্যানেজার পদ। এরিয়া ম্যানেজারের পদ থেকে বড় হচ্ছে জোনাল ম্যানেজার। জোনাল ম্যানেজারের থেকে এজিএম, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার। যদিও জোনাল ম্যানেজার এজিএম পদমর্যাদারই হয়। তারপরে হচ্ছে ডিজিএম, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, তারা প্রমোশন পেয়ে হয় জিএম। এরপরে জিএম থেকে প্রমোশন পেয়ে হয় সিইও বা এমডি। সিইও হচ্ছে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, একটা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় পদ। আবার কোনো কোনো কোম্পানিকে সেটাতে এমডি বলা হয়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের একটা সাংগঠনিক কাঠামো চিত্র। আহ এরপরে আমরা দেখি সরল রৈখিক সংগঠন। এটা হচ্ছে সরল রৈখিক সংগঠনের চিত্র। এখন সরল রৈখিক সংগঠন কি, এটার বৈশিষ্ট্য কি, এটার সুবিধা কি অসুবিধা কি আমরা একটু পরে দেখবো। আগে চিত্রটা একটু দেখো। সরল রৈখিক সংগঠন হচ্ছে একদম সরল রেখা আকারে কর্তৃত্বটা উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসছে। দেখো সরল রৈখিক সংগঠন কাকে বলে? যে সংগঠন কাঠামোতে কর্তৃত্ব রেখা সরল রেখা আকারে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নেমে আসে তাকে বলা হয় সরল রৈখিক সংগঠন, অর্থাৎ কর্তৃত্বটা বা ক্ষমতাটা উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসে। এই জন্য এটাকে বলা হয় সরল রৈখিক সংগঠন, যেটা সাধারণত সামরিক বাহিনীতে দেখা হয় বেশি। সামরিক বাহিনীতে যে সংগঠন কাঠামো অনুসরণ করে সেটা হচ্ছে সরল রৈখিক সংগঠন। এছাড়াও পৃথিবীর প্রাচীনতম সংগঠন কাঠামোই হচ্ছে সরল রৈখিক সংগঠন। আমরা এখানে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখি। যে সরল রৈখিক সংগঠন সবচেয়ে সহজ। এখানে কর্তৃত্বের প্রকৃতি হচ্ছে উপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। প্রয়োগ ক্ষেত্র সাধারণত যে সকল প্রতিষ্ঠান ছোটখাটো, যে সকল প্রতিষ্ঠানে ঝামেলা নাই, ওই সকল প্রতিষ্ঠানে মূলত সরল রৈখিক সংগঠনটা প্রয়োগ করা হয়। আন্তঃবিভাগীয় যোগাযোগ, অর্থাৎ সব প্রত্যেকটা বিভাগের মধ্যে একটা যোগাযোগ হয়। আর ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা, যেহেতু এখানে উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসে, এটা একটা প্রত্যেকটাই ব্যক্তি কেন্দ্রিক। এরপর দেখো সরলরৈখিক সংগঠনের সুবিধা। এখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, শৃঙ্খলাটা সবচেয়ে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, নির্বাহীর দক্ষতা, যেহেতু সবকিছু নির্বাহী কেন্দ্রিক, সুস্পষ্ট পদোন্নতি, স্থায়ী ও শক্তিশালী কর্তৃত্ব, দায়িত্বের সুষ্ঠু বন্টন। এখানে তুমি জাস্ট দুইটা সুবিধা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, একটা হচ্ছে সরলরৈখিক সংগঠনে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, আর যদি প্রশ্ন করে কোন সংগঠনে সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায়, সেটা হচ্ছে সরলরৈখিক সংগঠন। এবার আসি কিছু অসুবিধা দেখি। এখানে স্বৈরতন্ত্রের ঝোঁক আছে, বিশেষায়নের অভাব আছে, সমন্বয়ের সমস্যা, নির্বাহীর কার্যভার বৃদ্ধি, জটিল ও বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে অনুপযোগী, নির্বাহীর অনুপস্থিতিতে ক্ষতি। এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের ঝোঁক। তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে সরল রৈখিক সংগঠনে স্বৈরতন্ত্রের ঝোঁক রয়েছে কোন সংগঠনে? উত্তর হচ্ছে সরল রৈখিক সংগঠনে। এখানে যেহেতু সবগুলাই একজনে কন্ট্রোল করে, উপর থেকে আসে, সেজন্য এটা স্বৈরতন্ত্রের একটা বিষয় আছে যে সে যা মন চায় তাই করতে পারে। এরপরে আরেকটা বিষয় হচ্ছে নির্বাহীর কার্যভার বৃদ্ধি। এখানে যেহেতু একজনই সবকিছু কন্ট্রোল করে, সেজন্য সব কাজ তাকে দেখাশোনা করতে হয়।
আর জটিল ও বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সংগঠন কোনো কাজে আসে না। বড় ধরনের প্রতিষ্ঠানে সরলরৈখিক সংগঠন ব্যবহার করা যায় না। এরপর আসি আমরা সরলরৈখিক ও পদস্থ কর্মী সংগঠন। এটার অপর নাম হচ্ছে সরলরৈখিক ও উপদেষ্টা সংগঠন। এটার একটা চিত্র দেখো। এখানে কিছু উপদেষ্টা আছে, যেমন এই যে সচিব, এই জায়গায় একটা সচিব আছে। সচিব হচ্ছে এখানে পরিচালকদেরকে সহযোগিতা করতেছে। এখানে দুইজন আছে, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক বিপণন। এরা মহাব্যবস্থাপককে সহযোগিতা করতেছে। এদেরকে বলা হয় পদস্থ কর্মী বা উপদেষ্টা। যে সংগঠন কাঠামোতে নির্বাহীকে, এই যে সরলরৈখিক নির্বাহী হচ্ছে উনি, সরলরৈখিক নির্বাহীকে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন উপদেষ্টা বা পদস্থ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়, সেটাকে বলা হয় সরলরৈখিক ও পদস্থ কর্মী সংগঠন। যে এখানে লেখা আছে, যে সংগঠন কাঠামোতে প্রতিচিত্র রেখা সরল রেখা আকারে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নেমে আসে এবং সরলরৈখিক নির্বাহীকে সহযোগিতা করার জন্য সহযোগী বা পদস্থ কর্মী নিয়োগ করা হয়, তাকে বলা হয় সরলরৈখিক সংগঠন। তাইলে সরলরৈখিক ও পদস্থ কর্মী সংগঠন, তাইলে সরলরৈখিক সংগঠনের সাথে সরলরৈখিক ও পদস্থ কর্মীর পার্থক্য হচ্ছে সরলরৈখিক সংগঠনে কোনো উপদেষ্টা বা পদস্থ কর্মী থাকে না, কিন্তু এখানে থাকে। বৈশিষ্ট্যগুলো দেখো। যেহেতু আমাদের চ্যাপ্টারটা একটু বড়, সেজন্য একটু দ্রুত পড়াচ্ছি। এবার আসো এই সংগঠনের কিছু সুবিধাগুলো একবার রিডিং করে যাও। এখানে দুইটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে নির্বাহীর কার্যভার লাঘব। যেহেতু এখানে একজন ওকে হেল্প করার জন্য, নির্বাহীকে হেল্প করার জন্য উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া হয়, সেজন্য তার কাজের ভারটা কিছুটা কমে। আর স্বেচ্ছাচারিতাও কিছুটা কমে, যেহেতু এখানে দুইজনের পরামর্শে কাজকর্ম চলে, সেজন্য একজনে এককভাবে চাইলে কোনো কিছু করতে পারে না, সেজন্য স্বেচ্ছাচারিতাও হ্রাস পায়। আর অসুবিধাগুলো একটু দেখো। সরলরৈখিক ও পদস্থতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা হচ্ছে ব্যয় বৃদ্ধি। এখানে যেহেতু একজন অতিরিক্ত মানুষ নিয়োগ দেওয়া হয়, সেজন্য তাকে বেতন দিতে হবে, এজন্য প্রতিষ্ঠানের খরচও বেশি হবে। আর সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হবে, কারণ এখানে একাধিক ব্যক্তির সাথে আলোচনা করে যে কোনো বিষয়ে ডিসিশন নিতে হবে, সেজন্য একটু ডিসিশন নিতে দেরি হবে। আবার তাদের মধ্যে মাঝে মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হতে পারে। ওকে, এবারে আসি আমরা কার্যভিত্তিক সংগঠন। একটু চিত্রটা দেখো। কার্যভিত্তিক মানে কাজের ভিত্তিতে যে সংগঠন কাঠামো। এখানে ডেফিনেশন লেখা আছে, একটি সংগঠনের সমগ্র কাজকে তাদের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে এক একজন বিশেষজ্ঞের উপর ন্যস্ত করাকে বলা হয় কার্যভিত্তিক সংগঠন। কার্যভিত্তিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো একটু দেখো। এরপর এখানে কিছু সুবিধা আছে। যে সুবিধাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োগ। পরীক্ষায় এমসিকিউতে প্রশ্ন আসে, কোন সংগঠন কাঠামোতে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান প্রয়োগ করা যায়? উত্তর হচ্ছে কার্যভিত্তিক সংগঠন। অসুবিধা একটু দেখো। অসুবিধাগুলো এখানে তেমন একটা ইম্পর্টেন্ট না। ওকে, এরপরে আমরা আসি কমিটি সংগঠন। কমিটি মানেই হচ্ছে কতিপয় ব্যক্তির সমষ্টি। এখানে অনেকগুলা ব্যক্তি একসাথে আলোচনা করতেছে। কমিটি হলো একদল লোকের সমষ্টি যাদের উপর বিশেষ কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কমিটির বৈশিষ্ট্যগুলো একটু দেখো। ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে অবশ্যই একাধিক ব্যক্তি থাকবে,
তাদের কাজ স্থায়ী অস্থায়ী ভিত্তিতে হতে পারে এবং তাদের বহুমুখী উদ্দেশ্য থাকতে পারে, এবং কমিটি মেম্বার যারা, তারা অবশ্যই সেম ডেজিগনেশনের অর্থাৎ সমমর্যাদার হবে। কমিটির সুবিধা কি কি দেখো। এগুলো হচ্ছে কমিটির অসুবিধা। কমিটির অসুবিধার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সিদ্ধান্তহীনতার প্রতিযোগ। যেহেতু এখানে অনেকেই মেম্বার থাকে, এক একজনের মতামত এক এক রকমের হয়, এখন তারা আসলে ডিসিশনে আসতে পারে না যে কার মতামতটাকে তারা আসলে গ্রহণ করবে। আবার নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠার একটা প্রবণতা থাকে, প্রত্যেকেই যে যে মত দেয় সে চেষ্টা করে যে তারটাই যেন অ্যাকসেপ্ট করা হয়, মানে গ্রহণ করা হয়। ওকে, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা, ম্যাট্রিক্স সংগঠন। বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় সংগঠন কাঠামো হচ্ছে ম্যাট্রিক্স সংগঠন। বড় বড় কোম্পানিতে, বৃহদায়তন কোম্পানি অথবা জটিল কোম্পানি যেগুলা, তাদের সবারই সংগঠন কাঠামো হচ্ছে ম্যাট্রিক্স সংগঠন। তোমাকে যদি প্রশ্ন করে বৃহদায়তন কোম্পানির জন্য কোন ধরনের সংগঠন কাঠামো উপযোগী, উত্তর হচ্ছে ম্যাট্রিক্স সংগঠন। আর যদি বলো যে ছোট আকারের সংগঠনের জন্য কোন সংগঠন কাঠামো উপযোগী, তখন বলবা যে সরলরৈখিক সংগঠন। তাহলে ছোট প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযোগী হচ্ছে সরলরৈখিক সংগঠন, আর বড় প্রতিষ্ঠান বা জটিল প্রতিষ্ঠানের জন্য, বড় বড় কোম্পানির জন্য উপযোগী হচ্ছে ম্যাট্রিক্স সংগঠন। তো ম্যাট্রিক্স সংগঠনে এখানে দুই ধরনের ব্যবস্থাপক, একটা কার্যভিত্তিক আর একটা হচ্ছে দ্রব্য ভিত্তিক। দেখো এখানে লেখা আছে দ্রব্য ও কার্যভিত্তিক বিভাগীয়করণের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন কাঠামোকে ম্যাট্রিক্স সংগঠন বলে। এই সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো একটু দেখো। বিভাগীয়করণ মানে এখানে কাজকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, একটা দ্রব্য আর একটা কার্য। এখানে দুই ধরনের ব্যবস্থাপক আছে। আর প্রয়োগ ক্ষেত্র হচ্ছে বৃহৎ ও জটিল প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের সংগঠন কাঠামো প্রয়োগ করা হয়। এটা হচ্ছে আধুনিক সংগঠন, এটা মনে রাখবা। সবচেয়ে আধুনিক সংগঠন কাঠামো হচ্ছে ম্যাট্রিক্স সংগঠন। এবার আসো ম্যাট্রিক্স সংগঠনের সুবিধাগুলো একটু দেখো। সুবিধাগুলো তেমন ইম্পর্টেন্ট না এখানে, অসুবিধাগুলো একটু দেখো। অসুবিধার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ব্যয় বৃদ্ধি। এই সংগঠন কাঠামোতে প্রচুর পরিমাণে ব্যয় হয়, যেহেতু ম্যানেজারের বেশি, কাজ বেশি, ব্যয়ও বেশি। আবার তাদের মধ্যে যেহেতু দুই ধরনের ব্যবস্থাপক, এই জন্য একটু দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এই দুইটা জিনিস মনে রাখবা। ওকে, এখানে একটা দলীয় কাজ দেওয়া আছে। ম্যাট্রিক্স সংগঠন কখন ব্যবহার করা হয়? শর্টকাটে উত্তর হচ্ছে ম্যাট্রিক্স সংগঠন বৃহদায়তন কোম্পানিতে ব্যবহার করা হয়। এখন তোমাকে লিখতে হবে যে কেন বৃহদায়তন কোম্পানিতে ম্যাট্রিক্স সংগঠন ব্যবহার করা হয়, তার কিছু কারণ বা ম্যাট্রিক্স সংগঠনের কিছু সুবিধা অসুবিধা এখানে আলোচনা করতে হবে, এটা খাতায় লিখে নিবা। তো দেখি এখন কেউ একজন বলো, আজকে যে আমরা যে আলোচনা করছি, অত্যন্ত দ্রুতভাবে আলোচনা করছি, যে কি কি বিষয় আলোচনা করছি, কেউ একজন বলো। কি কি বিষয় আলোচনা করছি বলো। সাব্বির বলো। ওই সাব্বির আসনি অনলাইনে? সংগঠন কি? সংগঠন প্রক্রিয়ার পদক্ষেপ, সংগঠন প্রক্রিয়ার পদক্ষেপ, বৈশিষ্ট্য, সংগঠনের নীতিসমূহ, কাঠামোর এই প্রকারভেদ। গুড। সাব্বির আমার কথা শুনতে পারতেছ? জি স্যার। বলো কি কি পড়াইছি। সংগঠন কাঠামো, হ্যাঁ, কাঠামো। কথা আওয়াজই শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু করে দেখাই। সংগঠনের সংজ্ঞা, পদক্ষেপ, বৈশিষ্ট্য, নীতি এবং বিভিন্ন প্রকার সংগঠন কাঠামো। তো আজকে আলোচনা থেকে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো।
আছে কোনো প্রশ্ন? না স্যার। ওকে, তোমাদের যেহেতু প্রশ্ন নাই, আমি একটু মূল্যায়নে যাই। তোমরা একটু জোরে আনসার দিবে, আমি কথার আওয়াজটা একটু কম শুনতেছি। মূল্যায়নে যাই, দেখি কতটুকু বুঝছো। সংগঠন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার কততম কাজ? এটা কততম কাজ? দ্বিতীয়। দ্বিতীয়। সেকেন্ড না থার্ড? দ্বিতীয়। সেকেন্ড। সেকেন্ড, ভেরি গুড। অর্থাৎ পরিকল্পনার পরেই তো সংগঠন। ওকে, এবার আসে সংগঠন প্রক্রিয়ার প্রথম কাজ কোনটি? কার্য বিভাজন। গুড, কার্য বিভাজন। প্রাচীন ও সহজ সংগঠন কোনটি? সরলরৈখিক। সরলরৈখিক, গুড। তার নাম্বার প্রশ্নটা পড়ে উত্তর দাও তো। সরলরৈখিক ও পদস্থ। সরলরৈখিক। ভেরি গুড, সরলরৈখিক ও পদস্থ, যেহেতু এখানে বিভাগীয় প্রধানকে হেল্প করার জন্য লোক আছে। আর 5 নাম্বারটা? 1 ও 2 উদ্দেশ্য কেন্দ্রিক, ভারসাম্যপূর্ণ। ওকে, একটা বাড়ির কাজ আছে, এটা তোমরা শিখে নিও, লিখে রাখবা। আজকে ক্লাস এতটুকুই। সবাই ভালো থাকবা। ইনশাল্লাহ আগামীকাল ক্লাসে সশরীরে দেখা হবে সবার সাথে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম। স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।